नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणा बेताल पंचविंशतिर दशम भाग साधु मिछ कहिले। परिवेषण परशुराम बेहेरा। निशा गरजु थाए तुहा को तुहा हेमाल पवन सांगकू आरंभ हो जाई थाए मृदु मृदु वर्षा। बणबुदा मानंकरू भासी आसु थाए रात्रिचर पक्षी मानंकर अस्वाभाविक कुहाट। श्वान शृगालंक रड़ी सांगकू शुभी जाउथाए अशरीरी मानंकर अटहास्य। बिजुली आलुओरे चमकी जाउथाए भयानक मुहटीमान। मात्र राजा विक्रमादित्य एथिरे तिले मात्र विचलित न होई पुनर्बार से प्राचीन वृक्षटी आड़कू अग्रसर हेले। से वृक्षारोहण करी बिना द्युधारे शबटी को उतारी आनी आपणा पृष्ठरे बहन करी श्मशान दिगरे अग्रसर हेले। ठीक एतिकी बेले राजांक कांधरू शवस्थित बेताल कही उठिला, हे राजन, आपणकर धैर्य आउ साहस को मु तारीफ करुची। आपणक बुद्धिमता को मध्य प्रशंसा न करी रही पारुनी। तेबे एई भयंकर रातिरे आपणकर एई निष्फल प्रयास मते व्यथित करुची। एणु मु एक गल्प कहूची, आपण शुणंतु। शुणिले श्रमभार लाघव हब। एतिकी कही बेताल तार गपटी वर्णना कला। गोटिए गाँव रे जड़े परिश्रमी युवक बास करुथिला। से थिला खूब गरीब। दिन सारा कठिन परिश्रम करी जेतिकी रोजगार करे सेतिकिरे तार गुजुराण मेंटी जाए। मात्र जम्मा बळे नहीं। तथापि से चेष्टा करुथाए अधिक किछि रोजगार करिबा पाई। तार स्वप्न थाए से तार निज बाहुबଳରେ अधिक उपार्जन करी धनी हब। दिने सेई गाँ को जड़े साधु आसिले। युवकटी तांको पाखकु जाई तार भविष्यत गणना करिबाकू अनुरोध कला। से दिने धनी हबा पाई चेष्टा करुची बोली साधुंकु कहिला। साधु तार करकपाळ गणना करी कहिले, बत्स, तमे जेते परिश्रम कले भी केबे धनी हेई परिबनी। हाँ, जदि बा तमे भविष्यत रे धनी हेई जिवो तेबे तुमे मृत्युवरण करिवो। एई कथा सुनी युवक खूब दुखित हेला। धनी हबार चिंता भी ता मनरू दूरेई गला। से चिंता कला तेबे तार कठिन परिश्रम करिबा सबु वृथा। तथापि से तार अभ्यास अनुसारे जीवन धारण पाई चेष्टा अब्याहत रखिथिला। दिने से जंगल को काठ काटिबाकू जाइथाए। गोटिए मोटा गछकू मूलरू काटिदबा परे देखिला एक अभावनीय दृश्य। सेई गछ गंडी भितरे रहिछि गोटिए रूपार सिंधुक, आउ तारि भितरे रहिछि अजस्र सुना रूपार टंका आउ मणिमुक्ता। युवक यह देखि हतबाक होइगला। ओ, एते गुड़ाए धनरत्न मोर सारा जीवन खर्च कले भी आहुरी बलिब। से खुशी रे से धन भरा सिंधुकटी को मुंडरे मुंडेई घर अभिमुखे चलिला। एतिकी बेले तार मने पड़िला साधु कहिथिले जो दिन से धनी हब तार मृत्यु सुनिश्चित। एणु से खूब भयभीत होइगला। एणु से भाबिला से सिंधुकटी को नहीं से जोठू आनिथिला सेठी रखिदेई आसिबो। मात्र से पुणी भाबिला एहाकू केही भी जणे नहीं पारे आउ असद उपाय रे खर्च भी करि पारे। न हेले संपूर्ण व्यवहार न होई सेमती रही जाई भी पारे। एणु युवकटी निष्पत्ति नेला मरिबा पूर्वरु एई अर्थ को से सदुपयोग न करिबो काहेकि। एमिति चिंता करी से धन भर्ती सिंधुक को नहीं गाँव रे पहुंचिला। गाँ लोकों को डाकी से यही सबु धन को ग्रामर उन्नति कार्य लगेला। लोकों सुविधा पाई कूओ पोखरी खोलेला, रास्ता घाट तैयारी कला, गाँर अरमा असना सफा करी एक आदर्श ग्राम रे परिणत कला। आहुरी अनेक उन्नतिमूलक कार्यर तालिका प्रस्तुति करिबारे लागिला। दिने तार मने पड़िला साधुंक कथा। अरे काई या भितर तो 6 मास बीती गलानी, मु तो ए पर्यंत मरी नाही। तेबे साधु कोण मते मिछ कहिले? एइठु बेताल तार कथा बंद करी पचारिला, कुह राजन, निरीह युवकटी को साधु एमिति मिछ कही काहींकी ठकिले? कोण बा तांकर अभिप्राय थिला? एहा परठारु तो सेई युवकटी आहुरी अनेक वर्ष बंचिथिला। मो प्रश्नर समाधान कर राजा विक्रमादित्य। उत्तर जानी मध्य जदि नीरव रहिबो तेबे तुमर शिर हब शतधा विदीर्ण। राजा विक्रमादित्य तिले मात्र विलंब न करी कहिले,
ଏହା ଏକ ଖୁବ୍ ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶୁଣ ବେତାଳ, ସାଧୁ ଯୁବକଟିକୁ କେବଳ ଅପ୍ରିୟ ସତ ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗଣନା କେବେ ମିଥ୍ୟା ହେଇ ନପାରେ। ଶୁଣ, ପରିଶ୍ରମୀ ଯୁବକଟି ଧନପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ସତ, ସେ ଧନୀ ହେଇନାହିଁ। ସେହି ସମସ୍ତ ଅର୍ଥକୁ ସେ ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି ତଥା ଜନକଲ୍ୟାଣରେ ନିୟୋଜିତ କରିଛି। ନିଜେ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନାହିଁ। ଏଣୁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କେଉଁଠୁ? ଏଣୁ ସାଧୁ କେବେ ବି ମିଛ କହିନାହାନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇ ବେତାଳ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇ କହିଲା, ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଦୂରଦର୍ଶୀ ରାଜା। ତୁମର ଧୀଶକ୍ତି ଓ ବିଜ୍ଞତା ତୁମକୁ ଦିନେ ଏ ସାରା ସଂସାରରେ ମହାନ କରି ତୋଳିବ। ତେବେ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ତୁମର ମୌନ ଭଙ୍ଗ ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଏବେ ଫେରି ଯାଉଛି ରାଜା। ଏତିକି କହି ସବସ୍ଥିତ ବେତାଳ ରାଜାଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ଖସିଯାଇ ପୁଣି ଥରେ ବୃକ୍ଷ ଡାଳରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଲା। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତରବାରୀ ହସ୍ତରେ ଧରି ତାର ଅନୁଧାବନ କଲେ। ଆଜିର ବିକ୍ରମ ବେତାଳ କଥାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ନେଇ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସିବୁ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା ବେତାଳ ପଞ୍ଚବିଂଶତିର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ମଦନାବତୀର ସମସ୍ୟା। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ନିଶା ଗରଜୁଥାଏ ତୁହାକୁ ତୁହା ହେମାଳ ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ। ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥାଏ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ବର୍ଷା। ବଣବୁଦା ଭିତରୁ ଭାସି ଆସୁଥାଏ ଶ୍ୱାନ ଶୃଗାଳ ମାନଙ୍କର ଅସ୍ୱାଭାବିକ କୁହାଟ। ବିଜୁଳି ଆଲୁଅରେ ଦିଶି ଯାଉଥାଏ ଭୟାନକ ମୁହଁଟି ମାନ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଶୁଭି ଯାଉଥାଏ ଅଶରୀରୀ ମାନଙ୍କର ଅଟହାସ୍ୟ। ମାତ୍ର ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଏ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଖାତିର ନ କରି ପୁନର୍ବାର ସେ ପ୍ରାଚୀନ ବୃକ୍ଷ ନିକଟକୁ ଲେଉଟି ଆସିଲେ। ଆଉ ବୃକ୍ଷ ଆରୋହଣ କରି ଶବଟିକୁ ଉତ୍ତାରି ଆଣି ନିଜ କାନ୍ଧରେ ରଖିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସୁନସାନ ଶ୍ମଶାନ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ରାଜାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଥିବା ଶବସ୍ଥିତ ବେତାଳ କହି ଉଠିଲା, ରାଜନ, ଏଇ ଝଡ଼ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ତମର ଏଇ ନିଷ୍ଫଳ ପ୍ରୟାସ ମତେ ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ଗପ କହୁଛି, ଶୁଣ। ଶୁଣିଲେ ଶ୍ରମ ଭାର ଲାଘବ ହବ। ଏତିକି କହି ବେତାଳ ତାର ଗପଟି ଆରମ୍ଭ କଲା। ମହାରାଜା ବୀରବାହୁଙ୍କ ଦେଶରେ ଅର୍ଥଦତ୍ତ ନାମରେ ଜଣେ ଧନୀ ବଣିକ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଥିଲା ମଦନ ସେନା ନାମରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ। ଦିନେ ମଦନ ସେନା ତାଙ୍କ ସଖୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ଧର୍ମଦତ୍ତ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ସେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେ ମଦନାବତୀକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଖୁବ୍ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ମଦନାବତୀଙ୍କୁ ଭେଟି ବିବାହ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ମାତ୍ର ମଦନାବତୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ଜଣକର ବାଗ୍ଦତ୍ତା, ମାନେ ଏଇ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ମୋର ବାହାଘର ହବ ବୋଲି ସ୍ଥିର ହେଇସାରିଛି। ଏଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ମଦନ ସେନାଙ୍କ ଠାରୁ ନିରାଶ ବାଣୀ ଶୁଣି ଧର୍ମଦତ୍ତ ଖୁବ୍ ମର୍ମାହତ ହେଲେ। ହେଲେ ମଦନାବତୀ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯୁବକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇସାରିଥିଲେ। ଏଣୁ ସେ କହିଲେ, ମୋ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ଏକାନ୍ତରେ ଦେଖା କରିବି। କିଛି ଦିନ ପରେ ମଦନ ସେନାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ହେଇଗଲା। ମଦନ ସେନା ଚନ୍ଦ୍ରଦୀପଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଶପଥ କରିଛି ଏଇ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ଯୁବକ ଧର୍ମଦତ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଦିନେ ଦେଖା କରିବି ବୋଲି। ସେଇ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇସାରିଲେ ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରଦୀପଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ପୁଣି ଏଠିକି ଲେଉଟି ଆସିବି। ମତେ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଦୀପ ଏଥିରେ ସମ୍ମତି ଜଣେଇ ମଦନ ସେନାଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ଏବେ ମଦନ ସେନା ଧର୍ମଦତ୍ତଙ୍କ ଗୃହ ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ପଥ ଦେଇ ତାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ଜଣେ ଦସ୍ୟୁ ମଦନ ସେନାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ତାର ସମସ୍ତ ଧନରତ୍ନ ଲୁଟି ନେବାକୁ ଚାହିଁଲା। ମାତ୍ର ମଦନ ସେନା ଅନୁନୟ ବିନୟ ହେଇ କହିଲା ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଶପଥ କଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଫେରି ଆସିବି। ଆଉ ମୋର ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଯିବି। ମଦନ ସେନାର କଥା ଶୁଣି ଦସ୍ୟୁ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ଆଉ ବାଟ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଏହାପରେ ମଦନ ସେନା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା
ଧର୍ମଦତ୍ତଙ୍କ ଘରେ। ଧର୍ମଦତ୍ତ ମଦନ ସେନାଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଚକିତ ହେଲେ। ଜଣେ ବିବାହିତା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତରେ ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ଉଚିତ ମନେ କଲେ ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ମଦନ ସେନାକୁ ଫେରିଯିବାକୁ କହିଲେ। ଧର୍ମଦତ୍ତଙ୍କର ଏପରି ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ମଦନ ସେନା ଖୁବ୍ ମର୍ମାହତ ହେଲେ, ଆଉ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ସେ ଫେରିବା ବାଟରେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ପଥ ଦେଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେଇ ଦସ୍ୟୁ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାର ପୁନର୍ବାର ଦେଖା ହେଲା। ଏବେ ମଦନ ସେନା ନିଜ ଦେହରୁ ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର କାଢି ଦସ୍ୟୁକୁ ସମର୍ପଣ କଲା। ମାତ୍ର ଦସ୍ୟୁଟି ସେସବୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଅନ୍ଧକାର ଜଙ୍ଗଲ ପଥରେ ଆସିବାର କାରଣ ପଚାରିଲା। ଏବେ ମଦନ ସେନା ତାର ସମସ୍ତ କାହାଣୀ କହିଲା। ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଦସ୍ୟୁଟିର ହୃଦୟ ତରଳିଗଲା। ସେ ଖୁବ୍ ଦୟାଶୀଳ ହେଇ ମଦନ ସେନାଙ୍କୁ ତାର ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ଫେରେଇ ଦେବା ସହିତ ନିରାପଦରେ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲା। ମଦନ ସେନା ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ସେ ତାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଗରେ ଏ ସମସ୍ତ କଥା କହିଲା। ମଦନ ସେନାଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦୀପ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। ମଦନ ସେନାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ତାଙ୍କୁ କୋଳକୁ ଆଉଜେଇ ନେଲେ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସେ ଦୁହେଁ କୁଳର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରି ନିଜର ସୁଖ ସଂସାର ଗଢିଲେ। ଗପଟି ଏଇଠାରୁ ଅଟକେଇ ବେତାଳ କହିଲା, ହେ ରାଜନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଏଇ କାହାଣୀର 3 ଜଣ ଯୁବକ ଧର୍ମଦତ୍ତ, ଚନ୍ଦ୍ରଦୀପ ଏବଂ ସେଇ ଦସ୍ୟୁ, 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ କାହାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ମହତ ବୋଲି ମନେ କରୁଛ? ଯଦି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ନୀରବ ରୁହ, ତାହେଲେ ତମ ଶିର ହେବ ଶତଧା ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ। ତିଳେ ମାତ୍ର କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏଇ 3 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦସ୍ୟୁର ମହତ୍ଵ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିବାହ କରିସାରିବା ପରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧର୍ମଦତ୍ତଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠେଇବା କୋଉ କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ଛଡା ସେଠାରୁ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ମଦନ ସେନାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଦୀପଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଓ ମହାନ ପଣିଆର ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏହା ଛଡା ଧର୍ମଦତ୍ତ ଜଣେ ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ମଧ୍ୟ ମହତ ପଣିଆ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦସ୍ୟୁ ଜଣକ, ଦସ୍ୟୁ ତ କେବେ ପାପ ଆଉ ଆଇନକୁ ଭୟ କରେ ନା। ସେ କେବଳ ଧନ ପାଇବା ପାଇଁ ଦସ୍ୟୁବୃତ୍ତି କରିଥାଏ। ଆଉ ମଦନ ସେନାଙ୍କ ଠାରୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଳଙ୍କାର ପାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ନିରାପଦରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘରେ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛି। ଗୋଟିଏ ଦସ୍ୟୁ ହୃଦୟରେ ଏମିତି ମହତ ପଣିଆ କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏଇ କାହାଣୀରେ ଚୋରଟି ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ମହତ୍ଵ ପୁରୁଷ। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ପାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବେତାଳ କହି ଉଠିଲା, ଧନ୍ୟ ରାଜନ, ତୁମର ବିଜ୍ଞତା ଆଉ ଦୂରଦର୍ଶିତାକୁ ମୁଁ ଶତମୁଖରେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ମାତ୍ର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ତୁମର ମୌନଭଙ୍ଗ ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଏବେ ଫେରି ଯାଉଛି ରାଜନ। ଏତିକି କହି ରାଜାଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ଶବ ଓ ଶବସ୍ଥିତ ବେତାଳ ଖସିଯାଇ ପୁନର୍ବାର ଶିରିଷ ବୃକ୍ଷ ଡାଳରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତାହାର ଅନୁଧାବନ କଲେ। ଆଜିର ବିକ୍ରମ ବେତାଳକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ନେଇ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସିବୁ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।